24 देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब नमस्कार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ भखदे मुद्दे। इस अपने नाल पंजाब भारत तो होंगे ने प्रसिद्ध पत्रकार बख्तौर सिंह जी ढिल्लों तो प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे होंगे जी। कल कुछ तकनीकी कारणों करके आप गलबात नहीं कर सकते, तुहाडे नाल नहीं जुड़ सके, इस करके माफ़ी चाहुंदे हाँ जी। तो अपनी लाइन इस टाइम जी पंजाब जुड़ चुकी है ढिल्लों साहब नाल जी। स्वागत है ढिल्लों साहब जी, आया सत श्री अकाल। धन्यवाद जी, मेहरबानी। सारे ही दर्शकों श्रोतियां प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल जी। ढिल्लों साहब चलते जी आप खबरों से जोड़ा इस टाइम पेंडेमिक का दौर आ, पूरी दुनिया के जी महामारी फैली हुई आ। खास करके साडा जिहड़ा कनेडा भी किसी तो घट नहीं रहा, अमेरिका ला लो, जिहड़ी मर्जी दुनिया के ला लो, इस टाइम बल्ले बल्ले हुई हुई है जी। महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा छाया, पर भारत के अन्नेवाह जिहड़ियां हो रही रैलियां उन्हें चिंता जताई हुई है जी। शायद जिथे नरेंद्र मोदी या अमित शाह होनी रैलियां करते, शायद कोई उत्थे करोना नहीं आता। उदा तो करोना का बड़ा कुछ कहा जाता जी, बहुत ज़्यादा वध रहा, बहुत ज़्यादा वध रहा। पर जो हज़ारों के हिसाब नाल लखां के हिसाब नाल बंदे इकट्ठे करते आ अपनी सत्ता की भुख का करके, तो इन्होंने कोई परवाह नहीं रही। पिछले दिन ही सुखबीर बादल हुण भी पॉजिटिव आ गए सी, शायद मजीठिया भी पॉजिटिव आया सीगा, पर ज़्यादा ही रोल वधन लग पिया। अरविंद केजरीवाल ने भी रैली की, बादल के भी रैलियां करी जाते हैं, पर लंबे समय तो जी कांग्रेस पार्टी है वो चुप सी, उन्हें कोई नहीं की। असी किसी की सपोर्ट नहीं करते, पर इहो जे बीमारी के इहो जे टाइम के उत्ते हर इंसान को सोच के चलना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन इंसान जोड़ा है वो सब तो इंपोर्टेंट आ। इदां दी गलतियां नहीं करनियां चाहिए। सत्ता बाद दे विच आ, कुर्सी की भुख बाद दे विच, जे लोग जिउंदे रहणगे तो सारा कुछ ही हो जाऊगा। हुण इस चीज़ को मद्देनज़र रखदे पंजाब सरकार ने सख्ती की है जी। कहते पंजाब 86 रैलियां तो 30 अप्रैल तक पाबंदी ला दी है, तो रात का कर्फ्यू भी ला दिता, क्योंकि रात को शराब के ठेके ला लो, जहाँ बैंकट हाल आ, होटल आ, सारे देर रात तक खुले रहते, पार्टियां होंदियां रहिंदियां। इस करके कर्फ्यू लाया भी ज़्यादा इकट्ठ ना हो सके जी। ढिल्लों साहब जी साहब, हुण तक जिहड़े साडे कोले अंकड़े आए हैं उहदे मुताबिक यह है कि देश के विच 1,66,177 लोगों की हुण तक मौत हो गई जी। और अज जिहड़े एक्टिव केसां की गिनती बढ़ के 8,43,473 हो गई है जी। कुल केसां का 6.59% बढ़ गई है। अज 630 मौतों के विचों महाराष्ट्र 297, पंजाब 61, छत्तीसगढ़ 53, कर्नाटका 39, उत्तर प्रदेश 30, मध्य प्रदेश 18, दिल्ली ते गुजरात दे विच 17, तमिलनाडु 15, केरला 14, राजस्थान विच 13 मौतां रिकॉर्ड कीतियां गईयां। दस्सण वाली गल यह है कि केंद्र सरकार ने काम काज वाली थावां से कोविड तो बचाव लई टीकाकरण की जिहड़ी शुरुआत है वो 18 अप्रैल को की थी। उसके बावजूद भी कोई बहुत फर्क नहीं पै रहा, क्योंकि मामला उत्थे दा उत्थे ही है। तुसीं ठीक पाया भी इस वेले दी हालत यह है कि साडे जिहड़े सियासी लीडर है उन्हां दा सारा जोर जिहड़ा हैगा सत्ता नूं बचाउण वास्ते ते सत्ता नूं हासिल करन वास्ते लग्या होया है जी। बिल्कुल तुसीं फरमाया, जिवें प्रधानमंत्री साहब जदों भी भाषण करते हैं वो कहते हैं 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी कहते हैं, मास्क पाओ, गमछा पाओ, वगैरह वगैरह सब कुछ करते हैं। लेकिन जो रैलियां को एड्रैस करन जाते हैं, चाहे प्रधानमंत्री करन, चाहे अमित शाह होरी गृह मंत्री करन, चाहे बीजेपी के वड्डे लीडर करन, चाहे कांग्रेस पार्टी के करन, तुसीं कल देखा करो कि बहुते वारी तो मास्क उन्होंने अपने भी नहीं पाया। ये थले देखिए तो थले तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल भीड़ एक दूसरे के नाल जिहड़ी हैगी है, फस के लोग बैठे होंगे है कि उदों नहीं आता। लीडर जिहड़े हैगे आ, लीडर साडे वास्ते आदर्श हुंदा है। जो लीडर अपने आप को जब्त च रखणगे ते उन्हां नूं देख के कुछ होर लोग भी रखणगे। कई बार असीं देखिया कि लीडर कोविड-19 ते बोली जाणगे, कहणगे नहीं जी सानूं मास्क पाउणा चाहिए, पर उन्हां दे आले दुआले जिहड़ियां संगतां खड़ियां हुंदियां उन्होंने अपने बंदे होंगे, उन्होंने चो बहुतों के मास्क नहीं होंगे। इन्हां हालात दे विच जे असीं देखीए तो पंजाब की स्थिति जिहड़ी हैगी काफ़ी खतरनाक है जी। पंजाब दे जिवें शुरू दे विच कोविड-19 का प्रकोप शुरू होया सी, उदों पंजाब ने सख्ती की सी, पाबंदियां लाइयां सी, और उन्हां पाबंदियां का नतीजा यह होया सी कि प्रधानमंत्री नूं मुख मंत्रियों की मीटिंग दे विच पंजाब नूं शाबाश देनी पई सी। यह कहना पिया सी कि हाँ पंजाब वालियां ने जो काम किया बहुत वधिया कीता है जी। फिर भी तुहानूं पता चलता कि कारोबारी लोगों का हाल बुरा हो जाता है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਈ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। GST ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ IDF ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ TCL ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਠਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆੜਤੀ ਸਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਊਸ਼ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਹੋਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵਜੇਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, 10 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਿਆਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੈ ਗਈ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾ ਲੇ ਬਾਈਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਲ ਜੀ ਫਲਸਫਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਲਟ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਮੈਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਓੜ-ਪੋੜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਓੜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮਰਨ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਢਾਡੇ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਮਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸਖਤ ਖਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਮਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜੀ। ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰਲੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਚਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਫਰਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਘਟਾਤੇ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 50 ਬੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਬਾਹਰ 100 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ 50, ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ। ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋਤਵਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ PTN 24 ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੁਖਜੋਤ ਨਾਰੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਜਿਹੜੀ PTN 24 ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਤੇ BJP ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ BJP ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਅਡਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਖਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਿੱਚੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਕੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ
सुना कि जिहड़ा अंबाले दे कोले बार्डर टुटिया सी, जिहड़ा बैरीकेड लाए सी इन्हां ने, जिथे बंदशां लाइयां सी, उन्हां बैरीकेडां नूं तोड़न दा काम हरियाणे दे किसानां ने कीता सी। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई सी, जिस वीडियो के राही आपां नूं पता लगदा है कि एक नौजवान पुलिस की गड्डी दे उपर चढ़ के जिहड़ी पानी दीयां बुछाड़ां मारदी सी, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫੇਰਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਲੂਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਖਾਲਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿਰਫ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾੜਕੂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਟ ਗੈਰ ਜਾਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਚਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੋ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਰੋੜੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਚਰਚੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਜੀ, ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MLA ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ MLA ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ। ਤੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿੜਕ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇਵਸਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ JJP ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਤੇ ਚਾਹੇ BJP ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਰੋਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟਿਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੁਛਾੜਾਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾੜਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਚਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੜਗਾਉਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਚਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਕਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਲੜਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਤੁਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਇਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਬਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਹੇ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੂਰਲੀ ਬੀਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਿਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੇ ਉਤੇਜਿਤ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਭਾਵੇਂ 60 ਫੀਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ 12 ਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਦੂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟ ਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਮਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਹੁਦਾ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾਂ ਦੁੱਬਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ 2 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇਂ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ RSS ਦੇ ਬਾਬੇ ਸਾਧ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਬੂਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜਾ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਡਏ ਆ, ਜੇ ਅਨਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਆ ਜੀ ਭਗਵੇਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀ ਸਾਧ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ASI ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ, SHO ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖਵਾਨ ਆ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬੂਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਅਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਰਿੰਕੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾੜਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਕਰਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਿੱਖਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਗਾਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਾਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਾਠ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਸੁਹਾਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਨਟਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਗਾਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਠ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਾਠ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਐ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਪਟਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 20,000 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ, SSP ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਤੀ ਜੀ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਖੜਕਾਟ ਪੈ ਗਿਆ।
ਖੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਖੜ ਪਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੜੀ ਦਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਤਾ ਸਸਪੈਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟ। ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬਰਖਾਸਤ। ਔਰ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ, MBBS ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, LLM ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ। ਉਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਦੀ ਪਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾ, ਡਾਂਗ, ਕਾਠ, ਰੱਥਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਲਮੇ ਦਾ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ DGP ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਜਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਲਾਮਾਨਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ 20,000 ਦਿਓ, 30,000 ਦਿਓ, ਜੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਤੁਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। PTN 24 ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਗਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੋਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਟ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲਣ ਜੋਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਪਲਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਲਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਲ ਕੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7-8 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, 100 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, 4-5 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਇਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ। 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ DSP ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਹ ਬਾਂਦਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਚਾ ਹਾਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਖਬਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗੀ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ANI ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ANI ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੈਮਰਾ ਹੱਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ANI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਧੂਸੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ANI ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ANI ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਦੂਜੀਆਂ
ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਜੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਨਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ MLA ਚੁਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜੇ, ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਧਰਨ। ਜੀ ਸਾਹਬ ਸੁਬਤ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਲਾਂਤੀ ਆ ਸਿਰੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਬੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ, ਸ਼ਕਲ ਨਕਲ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਧੂਤਾ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ RSS ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਸਾਂਭਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜੱਜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ। ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੱਜ ਸੀ, ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਗਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ SSP ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ, ਉਹ SPD ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਉਹ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ADGP ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ CD ਬਣਾਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਢੇਲੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ CD ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ
ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਔਲਖ, NPS ਔਲਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ NPS ਦਿਖਾਈ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। NPS ਔਲਖ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਤੀ। SIT ਦੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ DIG ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਤੇ ਸੀ। SSP ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਤੇ ਸੀ। LK ਯਾਦਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ DSP ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ SIT ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਉਸ SIT ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ IPS ਅਫਸਰ ਸੀ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੂਬਹੂ ਆਪਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਨ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੂਮੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ PIL ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ PIL ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਤੀ। CBI ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ SSP ਤੇ SP ਦੋਨੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CBI ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਈਲਾਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੱਜ ਜੀ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪਰਚੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਿਕਲਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਖਬਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਗਰਾਜ ਗਿੱਲ USA ਤੋਂ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੋਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਸੀਗੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ ਗੁੰਡਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੜੋਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ KPS ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀ ਖੋਲਤੀ, ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਜਾਓ ਉਸਕੋ ਗਰਮ ਕਰੋ ਥੋੜਾ। ਬਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਬਸ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ 9-10 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਭਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਟਤਾ ਅੰਦਰ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10 ਭੇਜੇ ਕੈਦੀ ਉਹ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ? ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਣ ਲਓ ਆਪ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ? ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ, KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੋਗੇ SSP ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸੀਤਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲਖ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੀ ਹਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਲਦਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ CIA ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸੀਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਰਿੱਕੇ ਚੜ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਿਆ ਗੁੱਬ ਘਰਾਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਜੀ। ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਵਾਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਫੇਲ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਾਸੋ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫੇਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਪੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਬ ਗਵਾਟ ਕੱਢਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਤੁਕੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1500 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੜਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੱਫੇ ਛਕਾਏ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਬੂਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੇਂ ਸਾਧ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਾਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ PTN 24 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 1690 AM ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ।